जय जगन्नाथ नमस्कार। आसंतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करंतु। प्रथम खबर बैसिंगा थाना पुरुणिया पंचायत अधीन गारुआ ग्राम में निर्मित इंडस्ट्रियल पार्क बाबद में मंगलवार अपराह्न 2टार समीक्षा करने सहित विभिन्न विभाग अधिकारी और अधिकारी सहित आलोचना कले बड़साई निर्वाचन मंडल मानवर लोकप्रिय विधायक सनातन बिजुली स्थानीय अंचलवासी उन्नतिकल्पे तथा युव संगठक शांतनु पंडा प्रस्ताव क्रमे मानवर विधायक श्रीजुक्त बिजुली उद्यम पुरुणिया पंचायत अधीन अंधारुआठारे समन्वित आदिवासी उन्नयन संस्था निरीक्षण में इंडस्ट्रियल पार्क निर्माण कार्य को त्वरान्वित कराई। यही पार्क द्वारा किभली अंचलवासी उपकृत हो पारे, सामूहिक स्तर में नियुक्तिर सुजोग सृष्टि हो पार एवं सेमाने स्वावलंबी हो पारे। मानवर लोकप्रिय विधायक सनातन बिजुली मंगलवार अपराह्न कृषि उद्यान, वन विभाग, मत्स्य संपद, प्राणी संपद, पंचायत राज समेत विभिन्न विभाग अधिकारी और अधिकारी सहित आलोचना करथिले। यही अवसर में बेतनटी बीडीओ तथा भारप्राप्त तहसीलदार शांतनु कुमार सुतारको एवं पुरुणिया अंचल युव संगठक शांतनु कुमार पंडा, आईटीडीए अधिकारी प्रमुख मध्य उपस्थित रही। सुरक्षा दृष्टि बैसिंगा पुलिस पक्षर कर्मचारी माने उपस्थित रही। परवर्ती खबर कलमा उपकंठ कांथी ग्राम में ताला भांगी देशी कुकुड़ा समेत अन्य सामग्री चोरी घटना अभियुक्त को गिरफ्त कर स्वास्थ्य परीक्षा पर मंगलवार अपराह्न 5:30 कटचाण कला बैसिंगा पुलिस। गिरफ अभियुक्त जनक होउचंती कांथी ग्रामर राजेंद्र नायकर पुओ जतीन नायक। एतलाकारी जगबंधु नायकों अभियोग मुताबक जतीन निजर अन्य जड़े सहयोगी सहित आसी ताला भांगी जगबंधुकर 37टी देशी कुकुड़ा समेत अन्य सामग्री चोरी कर नहीं चंपट मारिथिला। एने जगबंधु एतला क्रमे बैसिंगा पुलिस 207 नंबर में मामला रुजु कर तदंत चलाइथिबा बेले मंगलवार अपराह्न अभियुक्त को गिरफ्त कर स्वास्थ्य परीक्षा पर अपराह्न बेतनटी जेएमएफसी कोर्ट को चालाण करथिला। परवर्ती खबर बेतनटी रेंज तथा थाना अधीन चिलिबसा जंगल में चढ़ाऊ कर विपुल परिमाण मूल्यवान शालगंडी जबत करथिला वन विभाग। सूचना मुताबक चिलिबसा जंगल में काठ माफिया माने मूल्यवान शाल गछ काटी नेउथिले। खबर पाई रेंजर मनोहर खां निर्देश क्रमे वनपाल सुशांत सिंह सामंत सदल बले चढ़ाऊ करथिले। चढ़ाऊ समय काठ माफिया माने वन विभाग कर्मचारी उपरे गाड़ी चढ़ाइबा उद्यम कर घटनास्थल चंपट मारिथिले। वन विभाग सेठारु विभिन्न मटेईर 22 खंड मूल्यवान शालगंडी जबत कर कृष्णचंद्रपुर स्थित सिजरियान यार्ड को आनी। काठ माफिया मानकु गड़ाइबा समय सेमाने रास्ता उपरे फिंगी पड़ाइथिबा एक कटर मेसीन को मध्य वन विभाग जबत करछि। एने बेतनटी वन विभाग पक्षरु एक मामला रुजु करा जाइथिबा बेले कुना महांत नामक युवक बालेश्वर अंचल जैनिक अंतजिला काठ माफिया मानक सहित मिसी स्पष्ट दिवालोक जंगल मूल्यवान शाल गछ काटी नेउथबा नै वन विभाग को स्थानीय लोक माने अवगत कराइथिले। परवर्ती खबर पुलिस पेट्रोलिंग बेले पालबणी अंचल मद्यप चालक को धरिला टाउन पुलिस। थाना रे मामला रुजु। संध्या पुलिस पेट्रोलिंग चलुवा समय रात्रि प्राय 9टा समय एक बाइक मंचाबंधा ठारू पालमणी बाट को द्रुत गति एवं असावधानता भाव चलाई जाउथबार बेले संदेह करी पालमणीर रेलवे क्रॉसिंग ठारे अटकाई जांच कराइथिला। तेबे से प्रचुर मद्यपान करी गाड़ी चलाउथबार जानिबाकू पाइथिले। चालक जनक बारिपदा टाउन थाना अंतर्गत 28 नंबर वार्ड बागढिया अंचल रामकृष्ण महंतो बोली जना पड़िथिला। तेबे तांको विरोध में बारिपदा टाउन थाना रे राति प्राय 10:45 समय एक मामला रुजु करा जाई अधिक तदंत जारी रही। परवर्ती खबर बांगरीपसी ब्लॉक सिमिलपाल पाददेशରେ ଥିବା गाँ गुड़िकर सिमिलपाल स्वतंत्र टास्क फोर्स पक्षर फ्लैगमार्क। मयूरभंज जिलार बांगरीपसी ब्लॉक अधीन सिमिलपाल पाददेशରେ ଥିବା गाँ रे शिकारी प्रादुर्भाव धीरे धीरे बढ़िबार लागछि। निरीह ग्रामवासी मानकु ध्यान करी शिकारी माने नाना उपाय शिकार करछन्ति। तेणु ग्रामवासी मानकु सचेतनता करने तथा शिकारी मानकु किपरि मुकाबला करा जाई पारिबो सेतपई सिमिलपाल स्वतंत्र टास्क फोर्स द्वारा विभिन्न गाँ गुड़िकर फ्लैग मार्च करा जायछि। ए नै दिबा 5 घटिका समय विभाग पक्षर सूचना प्रदान करा जायछि। परवर्ती खबर बांगरीपसी ब्लॉक अंतर्गत आलबंधारे आरंभ होउछि नेचर कैंप एवं वन्यप्राणी सफारी।
ଏଥିରେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ସହ ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବିଧାୟିକା ସଞ୍ଜଲି ମୁର୍ମୁ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହ ବନ ବିଭାଗ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଳାସ ସାମଗ୍ରୀ ଥିବା ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ 10ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କଟେଜ ଗୃହ, ହୋଟେଲ, ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 3 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯିବା ସହ ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରି ପାଇଁ 5ଟି ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ୟାମ୍ପ ବର୍ଷ ତମାମ ଖୋଲା ରହିବା ସହ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ଯଶପୁର ଏବଂ ପିଠାବଟା ଦେଇ ଯିବାକୁ ହେଉଥିଲା, ଯାହାକି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 100 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ତାଳବନ୍ଧ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିମିଳିପାଳ ଚହଲା ବ୍ୟତୀତ ବରେଇପାଣି, ଜୋରନ୍ଦା ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ରାସ୍ତା ପାଇଁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ିବ। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ମାତ୍ର 50 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କଲେ ହିଁ ଶିମିଳିପାଳର ନୈସର୍ଗିକ ସୁନ୍ଦରତା ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇ ହେବ। ତା ସହିତ ଶିମିଳିପାଳର ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ସ୍ଥିତ ଦୁଆରଶେଣି ଘାଟିରେ ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଓ ପାଇପ୍ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ପାଇପ୍ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ର ଚାଳକ ଭିତରେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି କଟରରେ କାଟି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡ ବେଜାତଳା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଖନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଆସନବଣିଠାରେ ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ର ରାଇରଙ୍ଗପୁର 2016 ଜାନୁଆରୀ 10ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ତତ୍କାଳୀନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଦିନର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ସାହିବା ସୁଶୀଲ ହାଁସଦା, ସାରସକଣା ବିଧାୟକ ମାଧବ ହାଁସଦା, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସରୋଜିନୀ ହେମ୍ରମ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହର ସମେତ ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ବିଷୋଇ, ବହଳଦା, ବିଜାତଳା, କୁସୁମୀ, ତିରିଙ୍ଗ, ଜାମଦା ବ୍ଲକ ସମେତ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ବେଶ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏମିତିକି କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ସହିତ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ଟିଭି, ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁଠାରୁ ପ୍ରୌଢ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆକାଶବାଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବିଭୋର ହୋଇଉଠୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଆକାଶବାଣୀର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ଯୁଗ ବଦଳିଛି। ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକାଶବାଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏବେ ରେଡ଼ିଓର ସ୍ଥାନ ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଟିଭି ନେଇ ସାରିଛି, ତଥାପି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆକାଶବାଣୀ ଜରିଆରେ ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ମନ୍ କି ବାତ୍ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଠାରେ ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ସେଥିରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, କର୍ମଚାରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କେନ୍ଦ୍ର ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ନିଷ୍ପାଦକ, ବୈଷୟିକ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ଥାୟୀ ଉଦ୍ଘୋଷକ, ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥାପକ, ଉଦ୍ଘୋଷକଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ନିମନ୍ତେ ବହୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା। ଏହାଦ୍ୱାରା କଳାକାରମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ହଜିଯାଇଥିବା କଳାକାର ଏବଂ ଲୋକଗୀତକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଆକାଶବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଇବାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରର ଝିଅ ଭାରତର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପଖଣ୍ଡରେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଉକ୍ତ ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରସାରଣ ପରିଧି ଅଞ୍ଚଳକୁ 3 ଜଣ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ତଥା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଜଲେନ, ସାରସକଣା ବିଧାୟକ ମାଧବ ଏବଂ ଯଶପୁର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣ ନଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନୁପ୍ରସାରଣ କରି ଚାଲିଛି। ଏହି ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଇବା ଦିଗରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଜାମଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରାହ୍ନରେ ପବନ ସହ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ତାରଣା, ବେଲପଷି, ରମାପାହାଡ଼ି ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଯିବା ସହ ଉପୁଡ଼ି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅବରୋଧ କରିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଜାମଦାରୁ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯାଇ ରାସ୍ତାରୁ ଗଛ ହଟାଇଥିଲେ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେତୁ
ବେଲପସି ମଞ୍ଜୁର ସାହି ରାସ୍ତା ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବେଲପସିର ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପାଣି ପଶିଯାଇ କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛଣ ଛପର ଘର ଉଡ଼ିଯାଇ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଆଶୁ ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ 4 ଦଫା ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ବିଷୟୀ ଅତିଥିଶାଳାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଠିକା ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବା ସହ 2001 ମସିହାରୁ ଠିକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର 6 ରୁ 8 ବର୍ଷ ଠିକା କାର୍ଯ୍ୟକଳାକୁ ନିୟମିତ କରିବା ରୂପେ ଗଣନା କରି ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା। ଭାରତର 22ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଅବିକଳ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ବେତନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା। 2022 ମସିହାରୁ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ପୁରାତନ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ପୁନଃ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଆଦି ଦାବି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।